एक बहुत ही ईमानदार ਅਤੇ सच्ची सुच्ची शख्सियत ਦੇ मालिक श्री रमेश शुक्ला हुणां ने अपना ਸਮੁੱਚਾ ਜੀਵਨ परमात्मा ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਬਸਰ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇਕ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਸੰਸਕਾਰੀ ਇਨਸਾਨ ਸਨ। परमात्मा ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਨ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਦੀਨ ਦੁਖੀ ਦੀ ਮਦਦ ਆਪ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੱਚੇ ਮਨੋਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਲਾਇਆ ਬੂਟਾ ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ परिवार मिठ बोलड़ा परिवार है, परमात्मा दे पाने विच रहन वाला परिवार है। आप जी दे बच्चे बहुत ही नेक हन, संस्कारी हन, पढ़े लिखे हन अते समाज विच शलाघायोग स्थान रखते हन। श्री रमेश शुक्ला हुणां दी याद विच एक धार्मिक समागम दा आयोजन उन्हां दे समूह परिवार वालों शीतला माता मंदिर समाध रोड बटाला विखे करवाया गया। हमारे गुरुदेव सर्व श्री आशुतोष महाराज जी वो अक्सर कहते हैं कि जिस समय इंसान के जीवन में शोक सभा आती है तो वो एक शोक सभा ना रहकर एक प्रेरणा सभा होती है। क्योंकि जिस समय हम संतों महापुरुषों के ऐसे विचारों को सुनते हैं तो उस समय ऐसी शोक सभा में जाते हैं तो वहाँ पर हमें अपने जीवन की सत्यता का ज्ञान होता है कि हम इस संसार में क्या करने के लिए आए हैं। उस ईश्वर ने हमें संसार में भेजा है तो क्यों भेजा है, हम कहाँ से आए हैं, क्या करने के लिए आए हैं, और जब इस संसार को छोड़कर चले जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, और इस संसार में आने का हमारा क्या लक्ष्य है, क्या संदेश है। सो इन बातों का पता हमें संतों महापुरुषों के विचारों के माध्यम से ही पता चलता है। और हमारे संत महापुरुष वो समझाते हैं, वो अपनी वाणी में कहते हैं कि ये राम भजन का वेला है, ना कोई संगी ना कोई साथी, उठ जासी हंस अकेला है। ये जग जान मुसाफिर खाना, गुरु रहे न चेला है। कहत कबीर सुनो रे साधो, ये जग झूठा मेला है, ये जग झूठा मेला है। कि ये संसार जिसको हम सत्यता समझकर बैठ गए हैं, जो हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें लगता है कि यही सब कुछ है, लेकिन हमारे संत महापुरुष कहते हैं कि संसार में कोई भी ऐसा साथी नहीं है। क्योंकि साथी किसको कहा जाता है, जो अंत तक साथ दे, इस लोक में भी और परलोक में भी। लेकिन यहाँ पर तो सभी अपनी अपनी यात्रा पूरी करके सब उस प्रभु के धाम तक पहुँच जाते हैं। सबको अकेले ही इस संसार में रहना पड़ता है और अकेले ही जाना पड़ता है। इसीलिए अगर वो सच्चा साथी है तो वो ईश्वर है, वो परमात्मा है। ये संसार एक मिट्टी की भांति है। जिस तरह एक बच्चा है, जिस समय वो छोटा होता है तो मिट्टी के खिलौने बनाता है। उस मिट्टी से कभी घोड़ा बनाता है, कभी हाथी बनाता है, कभी बैल बनाता है। और कहते जिस समय बनाता है अपने हुए बनाए खिलौने को वो तोड़ देता है, क्योंकि उसे पता है कि ये मिट्टी है, ये किसी काम की नहीं है। लेकिन वही बच्चा जब थोड़ा बड़ा हो जाता है, खेल वैसे ही चल रहा है। आज भी हम खेल रहे हैं, बचपन में हमने मिट्टी के साथ खेला और आज भी खेल रहे हैं इन संसारी माया के साथ, संसारी रिश्तेदारों के साथ। लेकिन हम भूल गए हैं वो बालक तो अबोध था, उसे
चरण में मन तो प्रभु से करेंगे प्यार। कहते कि एक व्यक्ति ने उस मूर्ति का एक चित्र देखा था, जिस चित्र का वर्णन उन्होंने इस प्रकार किया जो हमें कुछ समझा रहा है, जिसके पीछे हमारे लिए बहुत बड़ा उद्देश्य छिपा हुआ है। उन्होंने कहा कि वो जो मूर्ति बनी हुई थी वो मूर्ति इस प्रकार थी कि जिसके अंदर एक बहुत ही सुंदर एक लड़का था, और कहते हैं कि वो अपने पांव, अपने पैर के दोनों पैरों की जो उंगलियां थी उनके ऊपर खड़ा हुआ था, और उसकी पीठ पे पंख लगे हुए थे। एक हाथ उसका ऊपर हवा की ओर था, एक हाथ नीचे था, और साथ ही उसके मस्तक पर बहुत ही सुंदर काले घुंघराले बाल थे जो लहरा रहे थे, और पीछे से वो गंजा था। जरा ध्यान से श्रवण कीजिएगा। जब कहते कि इस चित्र का वर्णन किया गया तो वहां के लोगों ने बड़ी हैरानी से पूछा, ये कैसा चित्र है, ये कैसा व्यक्ति है कि जो पैरों के बल अंगुलों पर ही खड़ा है, पंख भी लगे हुए हैं, सर से गंजा, सिर्फ माथे पर ही कुछ बाल है, ये क्या है? तो उन्होंने समझाया कि ये जो चित्र था ये समय का चित्र था, क्योंकि ये एक कविता लिखी गई थी, समय का स्वरूप कैसा होता है, समय कैसा होता है। कहते कि उस मूर्तिकार ने, जिसका नाम लिसिफस था, उसने उस कविता को इस मूर्ति के रूप में घड़ दिया, उसे हमारे सामने रख दिया। क्योंकि समय जो होता है, पैरों के उंगलियों के ऊपर खड़े होना, मतलब समय, उसके पंख बिखरे खुले हुए हैं कि समय हमेशा गतिशील रहता है, वो चलता ही रहता है, वो कभी रुकता नहीं है, किसी के लिए भी नहीं रुकता। राजा, रंग, फकीर, कोई भी संसार के अंदर जो आया है वो किसी के लिए नहीं रुका कि अभी इसका कोई कार्य अधूरा रह चुका है, अभी इसकी जिम्मेदारियां पूरी नहीं हुई है, अभी इसने अपने बच्चों का पालन पोषण नहीं किया है, अभी ये बुजुर्ग नहीं है, अभी ये युवा है, माता पिता की सेवा करनी है, वो कभी किसी के लिए नहीं रुकता, वो हमेशा चलता ही रहता है। रहना नहीं देश बेगाना है। रहना नहीं देश बेराना है, रहना नहीं देश बेराना है, रहना नहीं देश बेराना है। यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े भूल जाना है। यह संसार
रहना नहीं देश बेगाना है, रहना नहीं देश वीराना है। यह संसार झाड़ी और झाखड़, आग लगे जल जाना है। यह संसार झाड़ी और झाखड़, आग लगे जल जाना है, रहना नहीं देश वीराना है। जो शोक सभा है उसके विच शामिल होने ਲਈ आया हूँ। रमेश जी कोई दिन पहला साढ़े विच विचरे हैं, मगर इस बीमारी ने उन्होंने आण के ग्रस लिया ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਰਮੇਸ਼ ਜੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਤਾਏ ਹੋਏ ਪਲ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦੀ ਰੀਲ ਵਗੋਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਜੋ परमात्मा का हुक्म है उसे मुताबिक सब कुछ होता है। उस परमात्मा की जो रजा है उसको सानू मनना पैदा है। मेरे जी एक बहुत ही सौ सुभाव वाले मिठ बोलने हमेशा हसन वाले ਅਤੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਲਾਈਫ ਦਾ ਜੋ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਵਰਗੇ ਬੋਲ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪੱਕੀ ਇਨਸਾਨ ਸਨ। ਐਜ਼ ਏ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਡਿਗਰੀ ਕਰਕੇ अपना जो कैपिटल बिजनेस सीगा एक बाउंड्री में काट के अपने पिता जी मरहूम श्री जे सी शुक्ला जी के नाल काम शुरू किया। हिंद बाउंड्री का नाम जो है वो बुलंदियां से लैके गया। जेकर वड्डे शुक्ला जी सियासत में और इंडस्ट्री में उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन है, जिस करके उन्होंने अभी बटाले का इंडस्ट्री भीषण प्रतापा कहते हैं, तो उस रमेश शुक्ला जी का बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि शुक्ला जी जो सुभाव जाते सन, उन्होंने बाद जो कारोबार है वो रमेश जी संभालते सन। अगर असी एजुकेशन के तौर पर देखिए तो रमेश जी ने समाज की बहुत बड़ी सेवा की है। वो ST कॉलेज इंस्टीट्यूशन की जो सोसाइटी है उसके वाइस चेयरमैन सन, और फतेहगढ़ टुड़िया जो ST कॉलेज है उसकी मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन सन, और शुरू तो लैके दिन तक वो कॉलेज जो है वो सेवा करते हैं।
ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਲਾਈਫ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਟਰੀ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਰੋਟਰੀ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਜੋ ਫਾਊਂਡਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਲਾਈਫ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਮਿਸਲਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਰਾਹੁਲ ਔਰ ਰਾਜਨ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਲ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਉੱਤਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉੱਠਦੇ ਹਨ ਔਰ ਅੱਜ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ, ਮਗਰ ਰਾਮ ਦਿਓ ਰਾਵਣ ਦਿਓ ਦੇ ਮਹਾਂਮਾਰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸਫਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਕੇ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੇਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ, ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਜੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ, ਰੋਟਰੀ ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਬੇਅਰਰ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਜੋ ਆਫਿਸ ਬੇਅਰਰ, ਰੋਟਰੀ ਕਲੱਬ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਬੇਅਰਰ ਆਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਟਾਈਮ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸਾਰੇ, ਮਗਰ ਟਾਈਮ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਸੱਜਣਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੇਠੀ ਜੇ ਬਾਹਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਰੋਟਰੀ ਕਲੱਬ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਰੋਟਰੀ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਰੋਟਰੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਰੋਟਰੀ ਦੀ ਉਹ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਰੋਟਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ। 1963 ਤੋਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਰੋਟਰੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ, 1963 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਲਗਭਗ 57 ਸਾਲ he was associated with Rotary and Rotary ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮੈਂਬਰ ਆਮ ਮੈਂਬਰ ਕੋਈ ਪੈਸ਼ਨੇਟਲੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਐਕਟਿਵ ਹੋਣਾ, ਹਰ ਸਾਲ ਰਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਹੇ, ਸ਼ਾਇਦ 94 ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੋਰ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। 2007 ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟ ਕਲੱਬ ਬਟਾਲਾ ਮੇਰਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਐਂਡ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਰਿਗਰੈਟ ਅਗਰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਿਤਾ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਟਾਲੇ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਸੀਅਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹਿੰਮਤ ਹੰਬਲ ਸਨ, ਹਲੀਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੀਗੀ, ਸੌਫਟ ਸਪੋਕਨ ਸਨ, ਹਿਊਮਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਇਹ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤੱਕ ਸੇਮ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡਲੀ ਉਹਨੇ ਟਰੀਟ ਕਰਨਾ। ਐਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਕਲੱਬ ਬਣਾਇਆ, ਦੇਖੋ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਰੋਟੇਰੀਅਨਸ ਨੇ, ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਸਟਿਲ ਹੀ ਕਮਾਂਡਡ ਆਲ ਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੀ ਕੁਡ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੋਈ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਪਾਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਸੋਚਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗਵਰਨਰ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀਗਾ। ਐਂਡ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਸੱਜਣ ਬਣੇ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੱਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗਵਰਨਰ ਜਿਹਨੇ ਰੋਟਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰੋਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਪੈਸ਼ਨੇਟਲੀ 57 ਈਅਰਸ ਆਫ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਦੇਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਬੈਸਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਇਹੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ
ਜਿਹੜੇ ਫੀਚਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਡੋਪਟ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਐਂਡ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਟੂ ਸ਼ੁਗਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਵੋਇਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੋਟਰੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਮੇਸ਼ ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਭਾਈ ਸਮਝਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਰੋਟਰੀ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦਾ ਐਸਡੀ ਕਾਲਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣਿਆ, ਪੰਡਿਤ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਉਪਕਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਔਰ ਰਮੇਸ਼ ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕੀ ਦਾ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਫ੍ਰੀ ਲਿਆਉਣਾ, ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ ਕੋਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ। ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਹੋ ਸੰਭਾਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਦ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਵਾ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਪਕਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਪੀ ਕੇ ਬਜਾਜ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਅੱਜ ਹੀ ਆਇਆ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਪਕਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਕਾਫੀ ਏਜ ਨੇ, ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਗਈ ਹੈ, ਕਹਿ ਲਗੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਤੋਂ ਔਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਵੀ ਆਇਆ ਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਦਮਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇਵੇ ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਦੇਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਰਮੇਸ਼ ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚੋਂ ਬਟਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਸੀ ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਵਿਰਾਮ ਦਾ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਸੋਚ ਪੰਡਿਤ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਜੀ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਸੇਵਾ ਦੀ ਔਰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਸੀ ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ ਰਮੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੇਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਵਿਸ਼ਵਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਡੈਥ ਹੋਈ 1985 ਦੀ, ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਉਦੋਂ 25 ਸਾਲ ਸੀ। ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ ਦੇਸੀ ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਨ ਔਰ ਮੈਂ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਿਆ। ਫਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਫਿਰ ਹਿਜ਼ ਲਾਸਟ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਟਾਲਾ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਉਸੇ ਬੁਲੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਬਟਾਲੇ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਕਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁਕਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਸ਼ੁਕਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਵਾਰੀ MLA ਬਣਿਆ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਮੇਸ਼ ਜੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਤਲਕਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ ਅਕਸਰ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ 2003 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਵਗੈਰਾ ਤਾਰਾ ਲਗਾਇਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰਮੇਸ਼ ਜੀ SD ਕਾਲਜ 'ਚ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਬਾਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਲਰਨਰ ਪਰਸਨ। ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਤੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਬਟ ਸੋਚ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੱਸਦੇ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਸੀ। ਐਂਡ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਪਰਸਨ ਦੀ ਬਾਤ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣ ਦਾ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਡੀ ਰੇਲਵੇ ਰੋਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸਨ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਰਾਇਲ ਫਾਊਂਡਰੀ, ਹਿੰਦ ਫਾਊਂਡਰੀ, ਅੰਦਰ ਫਾਊਂਡਰੀ, ਸਾਗਰ ਫਾਊਂਡਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਬ੍ਰਿਕਸ ਵੀ ਛਾਇਆ, ਬੰਦੇ
ਉਹਦੀ ਮਾਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮਾਯੂਸੀ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਦਿਲ ਰੋਂਦਾ ਹੈ। ਰਮੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਟਾਲਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ੁਕਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਦੀ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਨ ਦੀ ਫੀਲਡ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ। और जितने भी साथी इतने में बैठा देख रहे हैं, कुछ मेरे कोलीग्स ने, कुछ मेरे सीनियर्स हैं, कुछ अपने छोटे वीर ने, जो भी इंडस्ट्री के ट्रेड ना तलक रखने वाले लोग इतने बैठे हैं, सब जानते हैं कि शुक्ला साहब की, बड़े शुक्ला साहब की और रमेश जी की जी कंट्रीब्यूशन है वो अनफॉरगेटेबल है। और असी सारे उस उन्होंने नाल सोच के नाल जुड़े थे। सो मैं अपने वालों, अपनी फैमिली वालों, अपने सारे इंडियन नेशनल कांग्रेस वालों, क्योंकि बेसिकली कांग्रेस परिवार है, और सारे वालों बटाला शहर के जो लोग इतने नहीं भी आए और दुखी ने उन्होंने जाना, सारे वालों श्रद्धा के फूल उन्होंने चरणों से अर्पित करता है और ईश्वर अगे प्रार्थना करना है कि इस महान आत्मा को अपने चरण स्थान देना। जय हिंद। आए हैं बटाला क्लब, बटाला बैडमिंटन क्लब, पंडित मोहनलाल एसडी कॉलेज और स्कूल फतेहगढ़ टूरियाँ, रोटरी क्लब गुरदासपुर मेन, पंडित मोहनलाल जी एसडी कॉलेज मैनेजमेंट गुरदासपुर, रोटरी क्लब बटाला मिड टाउन, रोटरी क्लब बटाला, एसडी कॉलेज एंड स्कूल फतेहगढ़ टूरियाँ, एसडी कॉलेज गनौर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बॉडीमैन न्यू दिल्ली एंड बटाला, फैक्ट्री एसोसिएशन बटाला, रोटरी का बटाला, आरा बाबा कालीफन गर्ल्स बटाला, पंडित मोहनलाल एलपी कॉलेज गर्ल्स चंडीगढ़, पंडित मोहनलाल एलपी कॉलेज गनौर, महाराजा गोकल दास जी की जो दैनिक साहब प्रार्थना सभा है, सहारा क्लब बटाला, बटाला इंडस्ट्रियल स्टेट फैक्ट्री एसोसिएशन, इन्होंने वालों जो ग्रेजुएशन जो आए हैं ईद मैं परिवार वालों आई हुई सारी साथ संगत का तह दिलों धन्यवादी हाँ कि उन्होंने अपने बहुमूल्य वक्त भी जो बहुत कट के इतने दर्शन दिते हैं परिवार का जो दुख है उसमें घटाया है। ओम जौ शांतिरंतरिक्षेवं शांति पृथ्वी शांति रापाल शांति रोशंजा शांतर बृहस्पत्या शांतर विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वागम शांति 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 रामा शांति वेदी शुभ शांति भक्ति उमा विश्वाणी देव सवितुर दुर्गानी प्राव सूर्यन भद्रम कन्ना श्रीमा दुर्गात्रम केतुपीरा यह प्रविरा महे बलि यथा सम शक्ति पदे चतुष्पदे विष्णु पुष्टम ग्रामे अस्मिन् ननाद ब्रह्मये तन्ते देव शक्ति दक्षम प्राहुल भक्ति ब्रह्मणे तेन जगवती तेन मामनो दूतर दूता मह शुक्लाम परविष्णु शशिवर्णम चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वसौख्यं त्र्यंबकं ययामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं पूर्वारुक्मिवन्दनान् मृत्योर्मुक्षीणमामृतात् मृत्युञ्जय महारुद्र त्रायिमां शरणागतम् जन्म मृत्युरारोगे पीड़ितं कर्मण्ये ओम भूर्भुवस्सुवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो योना प्रचोदयात् धनमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी।